समस्त छात्र छात्री मानक स्टडी ग्रुप ओडिशा चैनल को सादर स्वागत। आज प्रबंध विभाग रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवनी संपर्क रे जानिबा। प्रसंगटी होछि सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना बा INA इंडियन नेशनल आर्मी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम अन्यतम पुरोधा होउछन्ते सुभाष चंद्र बोस, जहांकर जीवनी और इतिहास एवं मध्य रहस्यमय और अमीमांसित होई रहिअछि। से हेउछन्ते भारतीय स्वाधीनता संग्राम महान योद्धा और आगधाड़ीर नेता। समग्र पृथ्वी इतिहास रे जेउ केतेक नेतांक सुनाम स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिछि और जो माने देशभक्ति, त्याग और आत्मसर्गर मूर्तिमंत प्रतीक भाव नाम अर्जन करिसेंती। सेमानक मध्यरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस थिले अन्यतम। भारतीय जातीय आंदोलन रे तांकर भूमिका को प्रशंसा करी केतेक पाश्चात्य ऐतिहासिक तांको भारतर वाशिंगटन बोले मत देइतांती। जन्मभूमि पे तांकर बलिदान प्रकृत में उल्लेखनीय और अवर्णनीय। तांक विषय रे ऐतिहासिक RC मजुमदार लिखिछन्ति जे गांधींक परे भारतर स्वाधीनता संग्राम रे अधिकतम प्रभावशाली व्यक्ति निसंदेह भाव रे सुभाष चंद्र बोस अटंती। से जहा हेउ भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे तांकर आकस्मिक आविर्भाव और तत्सहित तांकर साहस, धैर्य और पराकाष्ठार पटांतर नथिला। निज जीवन को बाजी लगाई देश स्वाधीनता पाई से जो कार्य गुड़िक करथिले ताहा एबे मध्य सारा पृथ्वीवासी को आश्चर्यचकित करिथाए। प्रकृत पक्षरे तांको जीवनी को तर्जमा कले जना जाए जे से थिले अफुरंत शक्तिर उत्स और अदम्य वीरत्वर उदाहरण। से देश को स्वाधीनता देवा पाई इंग्रेज सरकार सहित अहिंसा मार्ग को चयन न करी प्रकाश्य रे समस्त संग्राम पाई आह्वान देइथिले। वास्तव रे तांकर साहस और धैर्यर पटांतर नहीं। सुभाष बोस जीवनी। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 23 तारिख 1897 मसीह ओडिशार कटक सहरर ओडिया बजार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम थिला जानकीनाथ बोस, जे कि कटक सहरर जड़े विशिष्ट आईनजीवी थिले और मातांक नाम थिला प्रभावती देवी। तांको पिता जड़े समाजसेवी, धर्मपरायण व्यक्ति और विशिष्ट आईनजीवी भाव में प्रसिद्धि लाभ करथिले। सुभाष बोस तांकर 14टी भाई भौणी मानक मध्यरु अत्यंत मेधावी और विज्ञ थिले। से तांको पितामातांकर नवम संतान थिले। प्रकृत रे सुभाष बोस पिता प्रथमे 24 प्रगणा जिलार माहीनगर रे बास करुथिले। मात्र 1885 ख्रीष्टाब्द रे से सेठारु कटक को आसी बास करबाकू लागिले और एहिठारे सुभाष बोस जन्म होइथिला। तेणु कटकर प्रत्येक स्थान तांकर परिचित थिला। से प्रथमे कटकर प्रोटेस्टांट यूरोपीय स्कूल रे प्राथमिक शिक्षा समाप्त करथिले। तापरे बयस वृद्धि हेबा सहित 1909 मसीह रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे नाम लिखाई कृतित्वर सहित 1913 मसीह मैट्रिकुलेशन रे सफलता लाभ करथिले। एही समय रे से विवेकानंद आदर्श रे विशेष प्रभावित होइथिले। एतद व्यतीत रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रो प्रधान शिक्षक बेणीमाधव दास आदर्श रे अनुप्राणित होई सुभाष बोस निजको गढ़ी। तापरे उच्च शिक्षा निमंते से कलिकता जाइथिले और कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे नाम लिखाइथिले। एही समय से रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, बंकिम चंद्र और अरविंद घोष जीवनी द्वारा विशेष भाव में अनुप्राणित होई देशवासी को विभिन्न असमय साहाय्य करिबा, दरिद्र और असहायक सेवा करिबा और जातीयतावादी शिक्षार प्रसार करने प्रेरणा पाइथिले।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଓଟେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥିଲା ଓ ସେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମନୋଭାବର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ସେ କଲିକତାର ସ୍କଟିଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରୁ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ 1919 ମସିହାରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନର୍ସ ସହିତ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ICS ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 1920 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଭାରତ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ଯୋଗୁଁ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଏହି ଚାକିରିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଓ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସଚିବ E.S. ମଣ୍ଟେଗୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଭୀଷିକା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଳି ଦେଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବଙ୍ଗଳାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1921 ମସିହା ମେ ମାସରେ ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରଖିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ପାଲଟିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 1925 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବ୍ରିଟେନ ଯୁବରାଜ ୱେଲେସ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, କାରଣ ସେହି ବର୍ଷ ସେ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ କୃତିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ବୋଷ 1922 ମସିହାରେ କାରାମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗଳା ବନ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ ଲିଟନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1927 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଗୟା ଅଧିବେଶନରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଫେରି ବାଙ୍ଗାଲୋର କଥା ନାମକ ଏକ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ଦଳର ମୁଖପତ୍ର ଫରୱାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ଇଂରେଜ ପତ୍ରିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। 1923 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କଲିକତାରେ ମେୟର ହେବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଂଗଠନିକ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶର ମାଣ୍ଡାଲୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ
1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଗିରଫରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଅପରାଧ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ଅଟେ। ଯଦି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ। କର୍ପୋରେସନରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ସଚିବ ନୁହେଁ, ମେୟର ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ଅପରାଧୀ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗିରଫକୁ ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଉତ୍ତର କଲିକତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବଙ୍ଗଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1925 ମସିହାରେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଙ୍ଗଳାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସାର୍ଥକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସାର୍ଥକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯଦିଓ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୀକ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମର୍ଥକ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଓ ଗୋଲାମ ରହିବା। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ମହାନ ଧର୍ମ। କଲିକତାଠାରେ 1928 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଓ ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ଏହି ସଭା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ଏପରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ ଯେ ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଇତିହାସରେ ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସମସ୍ୟାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଓ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମତଦାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ସୁଭାଷଙ୍କ ପରି ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଜାତ କରାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1928 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେବକ ଦଳର ସଭା କଲିକତାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏଠାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ନିଜର ଭାଷଣରେ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସାମରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1929 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲାହୋରଠାରେ ପଞ୍ଜାବ ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅମରାବତୀଠାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବେରାର ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର, ସେ ସମାଜର ମୂଳ କଥା ହେବ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମାନ ସୁଯୋଗ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହେବ ସମାନ ଅଧିକାର, ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ, ବୈଷମ୍ୟମୂଳକ ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବଙ୍ଗ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭାର ସଭାପତି ଓ ନିଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସଭାପତି ଭାବରେ 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆସନକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। 1929 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସଂଘର ସଭାପତି ପଦ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କରାଚି ଅଧିବେଶନରେ 1931 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଚି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଫଳରେ
ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା, ବହୁ ସଂସ୍କାର, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 1934 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫୋରମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେହେତୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ଡୋମିନିୟନ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫୋରମର ଏକ ଶାଖାର ସଦସ୍ୟ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଏହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଓ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ସେପରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 1933ରୁ 1937 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପରିଭ୍ରମଣ ଏହି ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଭାରତରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଇଟାଲୀର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନେତା ମୁସୋଲିନି, ଜର୍ମାନୀର ହିଟଲର, ତୁର୍କୀର କୋମଲ ପାଶା ଓ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମହାନ ନେତା ଡି ଭେଲେରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଭାରତକୁ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବିରୋଧାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଦେଖି ୟୁରୋପରୁ ଫେରିବା ପରେ 1937 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କାରାମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ 1938 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗୁଜରାଟର ହରିପୁରଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର 1939 ମସିହାରେ ସେ ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟ୍ୟାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ 1580ଟି ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସୀତାରାମୟ୍ୟାଙ୍କୁ 1377ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସଭାପତି ପଦରୁ 1939 ମସିହାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଆକାଶରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଘଟଣାବଳୀଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, କାରଣ 1938 ମସିହାରେ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗଠିତ ହେବ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଥିଲା, କାରଣ 1939 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସାରା ୟୁରୋପରେ ଭୟାବହତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରି ଏହି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରନୀତି ପୋଷଣ କରିବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମତର ବିପରୀତ ଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଷ 1939 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଏହି ବର୍ଷ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଓ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ 1939 ମସିହାରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ। ଏହି ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗଡେହି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ଯଦିଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସୁଭାଷ ବୋଷ
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ଯେ ବାହ୍ୟ ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଭାରତର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 1940 ମସିହାରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ସୁଯୋଗ ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡର ଏପରି ଦୁର୍ଯୋଗ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦାରନୀତି ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୋଷଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗଦେହୀ ଡାକରା ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଜଣେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲ୍ର 129 ଧାରାରେ 2 ଜୁଲାଇ 1940 ମସିହାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜେଲରେ ଅଟକ ରଖାଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 2 ଗୋଟି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ 1940 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବି ତେବେ ବି ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗୌରବ ଲାଭ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ 1940 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଜୋରଦାର ଅନଶନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ପହରା ମଧ୍ୟରେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଏଲଗିନ୍ ରୋଡଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଅଟକ ରଖାଗଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ ପଳାୟନ। କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଏଲଗିନ୍ ରୋଡଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେ 1941 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାର ଜଣାଗଲା। ଏହାପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ପତା ସେଠାରୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 1941 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗୋମ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରେନରେ ପେଶୱାର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଲାଣ୍ଡିକୋଟାଲ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ଯାଇ ଜାମୁଦ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭାରତର ସୀମା ପାର କରି ଜଲାଲବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାବୁଲଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ମୌଲବୀ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ନାମରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଭାରତର କାବୁଲ ଓ ପେଶୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଗୁପ୍ତ ଯାତ୍ରା ମହାନ ମରହଟା ବୀର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ପଳାଇବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ସାହସ ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭାରତରୁ ପେଶୱାର ଓ କାବୁଲ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତଥାପି କୌଣସି କଷ୍ଟକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ସିଗ୍ନୋର ଅର୍ଲାଣ୍ଡୋ ମେହେଟାଓ ନାମକ ଏକ ଇଟାଲୀୟଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରୁଷିଆର ମସ୍କୋଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ 1941 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଓ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ନହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହାରିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ 3 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଟଲରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରିବେନଟ୍ରିପ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ବର୍ଲିନ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ବାର୍ତ୍ତାମାନ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଜର୍ମାନୀରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା, 3 କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପଟରୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ସେ ସେଠାରେ
ନେତାଜୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ। ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ ହଟାଇବା ବିଷୟରେ ସେ ଜର୍ମାନୀର ଶାସକ ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଜର୍ମାନୀ ରୁଷକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଓ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବୋଷଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯଦି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବାହିନୀକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 1941 ମସିହାରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରୋମ୍ ଓ ପ୍ୟାରିସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ମଧ୍ୟ 3000 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସୁଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ରହି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କାରଣ ଜର୍ମାନୀ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ 1939 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହିତ 1941 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ସଂଘମାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ସଂଘମାନ ଗଠନ କରିବା ପଛରେ 2ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ଦରିଆ ପାରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ନାମରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହି ସଂଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନେ ଏହାର ଶାଖା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପରାଜିତ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ 1915 ମସିହାରୁ ଜାପାନ ପଳାଇ ଆସି ସେଠାରେ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ 1942 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକିଓଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନ ଅଧିକୃତ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ଠାରେ 1942 ମସିହା ଜୁନ୍ 15ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା ବର୍ମା, ମାଲୟ, ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ବୋର୍ନିଓ, ସୁମାତ୍ରା, ହଂକଂ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ସହିତ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହାସଲ କରିବା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା 35ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ଗଠନ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1941 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ
ଜାପାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ମାଳୟଠାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରୀତମ ସିଂଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ନିଆଗଲା, ଯିଏକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପ୍ରୀତମ ସିଂ ଓ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମେଜର ଫୁଜିହାରା ମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମୋହନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଓ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ 1942 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହ୍ଲଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 40,000 ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀକୁ ମେଜର ଫୁଜିହାରାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଫୁଜିହାରା ଏହି ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୋହନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଏହି ଜାତୀୟ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ବେସାମରିକ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 1942 ମସିହା ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋହନ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଜାତୀୟ ବାହିନୀରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ରହିବେ। ମୋହନ ସିଂ ଏହି ସାମରିକ ବାହିନୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ସହିତ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା, ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ତୃତୀୟରେ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଏହି ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ, ଅର୍ଥ ଓ ଲୋକବଳ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଜଳଜାହାଜ ଓ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରଭୃତି ଉପକରଣମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ପରିଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦରକାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟତା ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷାମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ମୋହନ ସିଂ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାଷଣମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଦେଶୀ କବଳରୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଏକତା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ତ୍ୟାଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ଗଠନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋହନ ସିଂ କେତେକ ସାମରିକ ନିୟମ ଅବମାନନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତାପରେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେ 1943 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଘର ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ଅନେକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଭଳି ସେପରି ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜାପାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। 1943 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆବିଦ ହାସାନ ବା ଫ୍ରାଙ୍କେନବର୍ଗରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ସହିତ ଜର୍ମାନୀର କିଏଲ୍ ବନ୍ଦରରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1943 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ସୁମାତ୍ରା ବାଟ ଦେଇ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଜାପାନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଟୋକିଓଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟୋଜୋ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାପାନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଡାଏଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ସାକ୍ସନ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିତାଡ଼ିତ ଓ
ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାପାନ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଟୋଜୋ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଟୋକିଓ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣା ଭାରତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 1943 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସାଦରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ 1943 ମସିହାରେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର 5000 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଓ ନେତାଜୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟ ଓ ସେନାପତିମାନେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆୱାର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ରିବେଲ୍ who will drown the enemy in their pool of blood. Give me your blood, I will give you independence. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଅ। 3 ଥିଲା ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତେଣୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ନେଇ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏହାର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଗଲା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଯାହାକି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଉଭୟ ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହାକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସର୍ବଦା ବେତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। 1943 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରର କ୍ୟାଥେ ହଲ୍ ଠାରେ ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ମତି ଦେବା ସହିତ ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, କ୍ରୋଏସିଆ, ବର୍ମା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚୀନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ପ୍ରଭୃତି 9 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1943 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ଜାପାନ ସମ୍ରାଟ ହିରୋସିଟୋ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହିଠାରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ
ଓ ନିକୋବର ନାମରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରି ଶହୀଦ ଓ ସ୍ୱରାଜ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାରକୁ ନେଇ ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ଫାଲ ଅଭିଯାନରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କାଉଣ୍ଟ ତେରାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସହିତ ସମ୍ମତ ହୋଇନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାଳୟଠାରେ ପରାଜିତ ହେବାରୁ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଓ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ବେତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହିନୀ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ରହି ଏହାର ଗୁପ୍ତଚର ଓ ପ୍ରଚାରକ ବାହିନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ମାତ୍ର ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଏପରି ଯୋଜନାକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାସତ୍ୱ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ଅଟେ। କାରଣ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହିଁ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ ଏହା ହାସଲ କରିବା ପୁନର୍ବାର ପରାଧୀନ ସଦୃଶ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କୃତିତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିରେ ତେରାଉଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗୋଟିଏ ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଂଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ରେଡ଼ିଓରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁବ୍ ଓଲଟା ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୋଟି ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଜାଦ ଓ ନେହେରୁ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି 3 ଗୋଟି ବ୍ରିଗେଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସୈନ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇ 1943 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେ ମାଳୟର ଟାଇପିଂଠାରେ ଏକ ଗରିଲା ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାର କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ଶାହନୱାଜ ଖାଁଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହି ବ୍ରିଗେଡ୍ର ନାମ ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ରିଗେଡ୍ରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସଂଗଠିତ ସୁଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳାଗଲା। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। 1944 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଜେନେରାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ କାଟାକୁରା, ନେତାଜୀ ଓ ଶାହନୱାଜ ଏକ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ଶପଥ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନେତାଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବୁ ଯେ ଏପରି ଆଖ୍ୟାଧାରୀ ଭାରତର ଭଡ଼ାଟିଆ ସୈନିକ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ମାତୃଭୂମିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। 3 ଗୋଟି ବାଟାଲିୟନ ମଧ୍ୟରୁ 1 ନମ୍ବର ବାଟାଲିୟନ ପ୍ରୋମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାଲଦାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ 2 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର ବ୍ରିଗେଡ୍ ମାଣ୍ଡାଳୟ ଓ କେଲେୱା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହାକାହାକ୍ ଓ ଫଲାମର ଚିନ୍ ହିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ 1944 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ବୋଷ ବ୍ରିଗେଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ରେଙ୍ଗୁନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଓ ସେମାନେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ମିଳିତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ
କାୱାବେଓ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀକୁ କେତେକଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟ ଓ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତୃତୀୟତଃ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଅଧୀନରେ ରହିବ ଓ ସେଠାରେ କେବଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିପକ୍ଷ ଦଳୀୟର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଓ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦମାନ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଲିକତା ଠାରୁ ଗୁପ୍ତରେ ପାଇବେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବୋଷ ବ୍ରିଗେଡର ସଂଗ୍ରାମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ତାର ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରି ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ରକ୍ତ ଡାକୁଛି ରକ୍ତକୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ବାଟ କାଟିବା। ଯଦି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଶହୀଦର ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ରାସ୍ତା ଅଟେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ। ତେଣୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ନମ୍ବର ବାଟାଲିୟନ 1944 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋମୋରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ କାଲାଦାନ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ପାଲେଟୁଆରୁ ପ୍ରାୟ 50 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାଜିତ କରି ପାଲେଟୁଆ ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡାଲେଟମେକୁ ଅଧିକାର କରି ବିଜୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଦ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଚାଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୋଡ଼କଠାରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଡିଭିଜନାଲ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାଙ୍କ ମାର୍ସାଭି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହେବାରୁ ମେଜର ଆର୍ସି ରାତୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଡ଼କ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଧିକାରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଓ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଗଲା। ମାତ୍ର ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରିଶେଷରେ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁରଜମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋଡ଼କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏହିଠାରେ ରହି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1944 ମସିହା ମେ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 2 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର ବାଟାଲିୟନର ସଂଗ୍ରାମ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ୍ 2 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର ବାଟାଲିୟନ ରେଙ୍ଗୁନ ତ୍ୟାଗ କରି କାଲେୱାଠାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଲାମ ଓ ହାକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଗରିଲା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ମାତ୍ର 20 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ 100 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସୈନ୍ୟମାନେ କାଲେୱାଠାରୁ ତାମୁ ଓ ଫୋର୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗାଣ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ସୈନ୍ୟ ଦଳ 1944 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ମାଞ୍ଚୁରିଆ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଶି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଖ୍ରୁଲ ଓ କୋହିମା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ଦଳ କୋହିମାଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କ ଠାରୁ 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ କୋହିମା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାପାନର ସାମରିକ ଅବସ୍ଥା ବିପଦାପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାମୁ ଓ ଚିନ୍ଦୱିନ୍ ନଦୀର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡର 3ଟି ଯାକ ବାଟାଲିୟନ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ।
ଏହାପରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଇମ୍ଫାଲ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଇମ୍ଫାଲକୁ ଯାଇଥିବା ଟମୁପାଲେଲ ରାସ୍ତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ବିପକ୍ଷରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମାତ୍ର 600 ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ, 3000 ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମାଣ ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ଥିବା ମାଇଥୁନ ଖୁନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1944 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟମୁପାଲେଲ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯିବାରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ବେଳକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋକ ଓ ଉପବାସରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 2000 ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1000 ସୈନ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ବର୍ମାର ସୀମାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟ ଓ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାହିନୀକୁ ଅପସାରିତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ କାଲୁଆ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ ମଧ୍ୟ 1944 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ମାଳୟ ଛାଡ଼ି ରେଙ୍ଗୁନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ଟମୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର କେତେକ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଗେଡ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଇମ୍ଫାଲ ଅଧିକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳବତ୍ତର କରିଥିଲେ। ଜାପାନର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଇମ୍ଫାଲ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଇମ୍ଫାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 3 ଗୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀ ମିଶିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପଟରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ଆଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣକୁ ହାସଲ କରିବା। ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଥମେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ 1944 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଭାରତର ବର୍ମା ସୀମାନ୍ତକୁ ପାର ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଭୂମିରେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ମାଦନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋ ମଧ୍ୟ ଡାଏଟ୍ରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଶାସନ କରିବ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଓ ଭାରତର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇମ୍ଫାଲ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଇମ୍ଫାଲ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେ ତେବେ ତାପରେ ଯଦି ବି ବର୍ଷା ହୁଏ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପାର ହୋଇ ବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ଇମ୍ଫାଲ ଅଧିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ 1944 ମସିହା ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଖାଦ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ ପ୍ରଭୃତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର କମାଣ୍ଡରମାନେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଓ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଚିନ୍ଦୱିନ୍ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପସାରିତ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଏହିପରି ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାହନୱାଜ ଖାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 1944 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରମୁଖ ବାହିନୀ ସୁଭାଷ ବ୍ରିଗେଡ ଓ ଜାପାନୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଳିତ ବାହିନୀର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଉପକରଣ ଓ ଅତିଶୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ 150 ମାଇଲ ଆଗେ ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଘଟଣାରେ ପରାଜିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ କେବଳ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 400 ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ସମୟରେ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା।
1944 45 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜ ଆରକାନ ନାମକ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ମା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ 1945 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଜାପାନଠାରୁ ରେଙ୍ଗୁନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିଲା। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀର ପରାଜୟ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ଜାପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ତାଙ୍କର ଲଢ଼ୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟ ଓ ଜାପାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 4000 ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ 1945 ମସିହାରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜାପାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରେଙ୍ଗୁନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କବଳିତ ହେବା ସହିତ ସୁଭାଷଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରାୟ 20,000 ସୈନ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବର୍ମା ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ରେଙ୍ଗୁନରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ତାଙ୍କର 300 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ଓ ୱାଭେଲ ପ୍ଲାନ୍ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଥୀଗଣ, ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଦେଶର 80 କୋଟି ଜନତା ଆମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅନେକ, ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତକୁ ଦାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଅଭିମୁଖେ 1945 ମସିହା 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମେଜର ପ୍ରୀତମ ସିଂ, ହବିବୁର ରେହମାନ ଓ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁଲଜାର ସିଂ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରୁଷିଆଠାରେ ରହି ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସାଇଗନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହବିବୁର ରେହମାନ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ସାଇଗନ ଠାରୁ ତାଇପେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷିଆ ଆର୍ଥର ବନ୍ଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଷଙ୍କର ବିମାନ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଦାରେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିମାନଟିରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 13 ଜଣ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଇପେ ଘାଟିରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ହୁଏତ ଅଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହବିବୁର ରେହମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ହବିବ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଛି। ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଭାରତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଅମର ରହେ। ଯଦିଓ ଏ ବିଷୟରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ସାଥୀ ହବିବୁର ରେହମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ବଲ୍ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ୱାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅନେକ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିହ୍ନା ନାମକ ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ତାଇପେର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନଥିପତ୍ର ବା କାଗଜପତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସିହ୍ନା ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ବିବରଣୀ କଲିକତାର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ରବିବାସରୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ 1965 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ
ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନେକ ଜନତା ସନ୍ଦିହାନ। ଅନେକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟାବୃତ ଓ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା କହିହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 1999 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ନାମରେ ପରିଚିତ। ମାତ୍ର ଏହା କେତେଦୂର ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କୃତିତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅନେକ ବାଟ ଆଗେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ନୁହେଁ, ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା। ଏହାର ସୈନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଲକିଲ୍ଲାଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସଫଳତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହାକୁ କେତେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, କୈଳାସନାଥ କାଟଚୁ, ଆସଫ ଅଲି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ବାରିଷ୍ଟର ଭୁଲାଭାଇ ଦେଶାଇ ପ୍ରଭୃତି ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମେଜର ଶାହନୱାଜ ଖାଁ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସେହଗାଲ ଓ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଧିଲୋନ୍ଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜନତା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଭୁଲାଭାଇ ଦେଶାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦିଓ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଭୀର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସାହସିକତା ଓ ନିର୍ଭୀକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଫୌଜର ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଲଟିଥିଲେ ଏକ ମହାନ ବୀର। ଏଭଳି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସାହସିକତା, ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଯୋଦ୍ଧା ମନୋଭାବ ଦେଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1946 ମସିହାରେ ବମ୍ବେଠାରେ ନୌସେନାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତର ବାୟୁସେନା, ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିଲେ। ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଓ ଶିଖ ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଭାରତୀୟ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଝାନ୍ସୀ ବାହିନୀ, ଯିଏକି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ମହିଳା ଶାଖା ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ବାହିନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପରି ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀର ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପାଠ କଲେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ନିର୍ଭୀକ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦେଶର ଏହି ଅନ୍ୟତମ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ମାତୃଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଯେତିକି ବାସ୍ତବ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ତତୋଧିକ ଦୁଃସାହସିକ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର। ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଜଣେ
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଦେଶମାତୃକାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ନେୟ ଶପଥ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିପୁଳ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କରିପାରେ, ନେତାଜୀ ଥିଲେ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ ଇତିହାସର ଜନ୍ମ ଅଛି, ବିକାଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ।